जय जगन्नाथ। आज आम आरंभ करवा मॉक टेस्टर क्वेश्चन और आंसर देखा कौटार कौन आंसर हम जार जिते मार्क रहा कमेंट सेक्शन रे लिखिदेव है। प्रथम क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू क्या द्वारा संक्रमित हुए? स्वाइन फ्लू क्या द्वारा संक्रमित हुए? भाइरस द्वारा संक्रमित होता है। मैं जानी ऑलरेडी भाइरस द्वारा संक्रमित होता है। लिखिद जिते सब अच्छी आमर थंडा जनित रोग सब गुड़ा क्या द्वारा संक्रमित होता है? भाइरस। क्या द्वारा संक्रमित होता है? भाइरस। क्यों आवर्जनाटी पुनः व्यवहार योग्य नुहे? क्यों आवर्जनाटा पुनः व्यवहार करें ना? देख जो अच्छी आमर आवर्जना ये भंगा इंजेक्शन सीरीज ताको आम कौन आउे व्यवहार करें ना? तेणुक कौटा नुहे पचार यहाँ हो रईट आंसर। तो बात्या समय प्रबल वर्षा होगा फल कौन हुए? अधिक बात्या हेले बात्यार वर्षा हो कौन हम बन्या होता है। बन्या हो रईट आंसर बी हो राइट आंसर। बुझिपार? देख किए कामुड़े बारंबार क्षत स्थान को चून पानी धोवा आवश्यक। तो किए कामुड़े भँर हो राइट आंसर। तार देखिए कई और पद्मर डेम्फर थी कोठरी क्यों गैस पूर्ण होता है? तो कोठरी मझे कौन कौन कौ गैस थाए? तो अम्लजान आउ अंगारकाम्ल गैस थाए। तो देखीद परवर्ती क्वेश्चन कौन रहा? देखा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कौन हो आम राज्य में क्यों नदीर जल कल कारखानार जो दूषित पानी द्वारा प्रदूषित हो कौ जो नदीटा आम ओडिशार होची आम ओडिशार ब्राह्मणी नदी जोटा कि अधिक प्रदूषित होती। भारत पचार भारतर क्यों नदी ताले आम लिखि था कौन? गंगा नदी। आउ कौन केंद्रीय गंगा कर्तृपक्ष कराई आ ब्राह्मणी नदीर सुरक्षा कराई कौन? जातीय नदी संरक्षण योजना। जानिच बाष्प स्रोत शक्ति को कह? बाष्पर जो स्रोत अच्छे स्रोत मैंने बही बही जाऊँ बही बही गला मैंने कौन जब बहवा द्वारा शक्ति होता कौन कहवा यांत्रिक शक्ति। कौन कह यांत्रिक शक्ति। तो ठीक अच्छे तार आगे वायुमंडल क्यों गैस को उद्भिद सीधा सड़क व्यवहार करें ना? कौ गैस को सीधा सड़क व्यवहार करें? मैं जाने कौन जबक्षार जान बाष्प को सीधा सड़क व्यवहार करें ना। तो कौटा जापर ऑप्शन डी हो राइट आंसर। चिकित्सा क्षेत्र में क्योंटी सहायक नुहे? चिकित्सा क्षेत्र में कौटा अल्ट्रासाउंड कि स्कैनिंग कि मोबाइल कि लैप्रोस्कोपी? मोबाइलटा कौन चिकित्सा हो पार? चिकित्सा से कम कम देव ना। देखी तार कौन अच्छे निम्मुक्त क्योंटा पेट्रोलियम मिले ना? पेट्रोलियम कौटा मिले? पेट्रोलियम प्लास्टिक तो बाहर महम बाहर बेसिलिन बाहर कि ग्राफाइट मिल पार ना। बुझीपार ना? ग्राफाइट है राइट आंसर। तब देखिए क्यों प्रदूषण रोकने सीएनजी चालित बस चलाचल हो? क्यों प्रदूषण? सीएनजी चलैले अधिक धुआं बाहर ना। धुआं न बाहर मैंने कौन? वायु प्रदूषण। सीएनजी गाड़ी जो अच्छी से धुआं बाहर ना बेसी धुआं तो बाहर नहीं हो। तो देखा आम क्या साहाय्य कागज उपर गोटे बिंदु जो सूर्यालोक रश्मि को आम गोटे गोटे जगह केन्द्रीभूत करें कौटे लेंस लेंस द्वारा। आ कौन ओट को मरुभूमिर गरम और ठंडा रक्षा कर यार क्यों अंग साहय करे? गरम और ठंडा रक्षा कर किए साहय कर? तार मोटा चर्म। देखीद राइट आंसर जापर। ताहले मोटा चर्म आ पाकस्थल जो संचित जल से कौन जल न पीले बचार से कूज द्वारा खाद्य संचित हो रही है चर्बी आकार में। क्यों उपकरण क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस निर्गत होता है? कहीदि शीतताप नियंत्रक यंत्र बा एसी आज दुईटा नप्शन थो रेफ्रिजरेटर फ्रिज से क्लोरोफ्लोरो कार्बन बाहर था जहाँकि आमर ओजन स्तर में छिद्र करोजन स्तर में छिद्र करता। ओजन स्तर कम कौन जोटा कि सूर्य ठार आसुवा जो अति बैगुणी रश्मि को सूर्य ठार आसुवा अति बैगुणी रश्मि कौन करता है? से रक्षा देता है। कारण अति बैगुणी रश्मि जब आम धर पड़ो आमको चर्म कर्कट हो जाता है। तो रक्षा कला आमको दूर स्थान में बास कर लोक मान सहित संपर्क स्थापन करने आम क्या अधिक निर्भर करुचे? दूर स्थान लोक थे क्यों कथा थर्मोमीटर कथा कथा कौन दूर संचार बा मोबाइल भी कहीपर तब दूर संचार। ओके तार देखिए कौन अच्छे राइट आंसर। देख क्यों चरित्र व्यक्ति मैंने समाज विशृंखला करेंगे? तो कौ असत चरित्र लोक मैंने क्यों प्रकार शासन व्यवस्था आम राज्य चलती? मोर आखि मुझे लिख पे कौन गणतंत्र शासन व्यवस्था आम सब गणतंत्र से पचार आम राज्य चलती
ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବ, ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ? ତ ସେଇଟା ବି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଓକେ, ଦେଶର ପରୋକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ପରୋକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ପରୋକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ତ ଚାଷୀ ନିଜେ କାମ କରିଥାଏ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନୂଆ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପ? ଆମ ପଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପଟେ କେଉଁଟା? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ। ଆଉ ଆର ପଟରେ ହେଲା କ'ଣ? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଆର ପଟ ମାନେ କେଉଁଠି? ଯେଉଁ ଆରବ ସାଗରରେ। ଦେଖିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଋତୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି? କେଉଁ ଋତୁ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖରା ହେଇଥାଏ ପ୍ରବଳ ନା ନାହିଁ? ଖରା ହେଇଥାଏ। ତ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। କେଉଁ ଋତୁ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଟିକେ ବିହାରର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତମ୍ବାଖଣି ଅଛି? ତମ୍ବାଖଣି କହିଥିଲି ମୂଷାବଣୀ ତମ୍ବାଖଣି। ମୂଷାବଣୀ ତମ୍ବାଖଣି ତ ମନେ ଅଛି? ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଭରତପୁର ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ୟାନଟା କେଉଁଠି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ବି ତା ନାଁ ଅଛି। ଓକେ, ଏକା କଥା ଯାହା କହିପାରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଡ୍ୟାସ୍ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମୁମ୍ବାଇ ସହରଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ କି ଭାରତ ମହାସାଗର କି ଆରବ ସାଗର? ତ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପଟେ ତ ଆମର ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆରବ ସାଗର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆରବ ସାଗର। ଓକେ, ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ମୁମ୍ବାଇ ସହରଟା ଦେଖିଦେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ସହରର କେଉଁ କୂଳରେ ଅଛି? ଆମର ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆରବ ସାଗର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମେଘାଳୟର ଲୋକେ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଷା କହନ୍ତି? ମେଘାଳୟ ଲୋକ କେଉଁ ଭାଷା କହନ୍ତି? ଗାରୋ ଆଉ ଖାସି ଭାଷା। କେଉଁ ଭାଷା? ଗାରୋ ଆଉ ଖାସି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ଠାକୁର? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗଣେଶ କିଛି ନୁହଁ ହେଲା। ତ ଆମର ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ। ଓକେ, ଆଉ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ? ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ? ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ କେଉଁଟା? ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆକାଶପଥ। କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିବା ଜିନିଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କେଉଁଟାରେ? ଜଳପଥରେ ନେବା ସହଜ ଆଉ କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? କେଉଁ ମସିହା କେତେ ତାରିଖ? ତ 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ତ ଦେଖିବା ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହା ଡ୍ୟାସ୍ ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? 1947 ମସିହା। ଜାନୁଆରୀ 26 ନୁହଁ, 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲନି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? 1947 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥ କେଉଁଟା? ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରେଳପଥ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଚାଳକ ଓ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା କରାଯାଇପାରେ? ତ କେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ? ମୋଟର ଯାନ ଆକ୍ଟ 177। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଗଣିତ। ଗଣିତରେ ଆଖି ବୁଜି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ମାପର ସମଷ୍ଟି କେତେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏକ ଅକ୍ଷରେ କେତୋଟି ସମକୋଣ ଅଛି? ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମକୋଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମକୋଣ, 3ଟା ସମକୋଣ ହେଇଗଲା। ତ 3 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 8 ସେମି, ହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ? ଗୋଟେ ଦେଖ ବୃତ୍ତ ମନେକର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କଲେ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ହେଲା। ଯେଉଁ ବାହୁଟା ସେଣ୍ଟର ଦେଇକି ଏପଟୁ ସେପଟକୁ ପାର ହେଇଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟାସ। ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେଉଁଟା କୁହାଯାଏ? ତା'ର ଅଧାଟା ଏଇଠୁ ହେଇଯାଏ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯଦି ପୁରା ଫୁଲ୍ଟା ହେଉଛି 8 ସେମି, ଏଇଠୁ ଏଇଟା 8 ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ଏଇଟା 4 ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 4 ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ 4 ସେମି। ବହୁତ ସହଜ। ହଣ୍ଡାରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷରଟା ପ୍ରତିସମତା ଭିନ୍ନ? ହଣ୍ଡା ଦେଖନି, ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିଦିଅ। ଦେଖ ଏଚ୍ଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ କାଟିପାରିବା। ଓଟାକୁ ଦେଖ, ଓଟା ବି କାଟିପାରିବା। ଏନ୍ଟା ଦେଖ କେଉଁଠୁ କାଟିବ? ଏଇଟା କାଟିଲେ ଏପଟେ ଯାହା ରହିବ ସେପଟେ ସେଇଆ ରହିବ ନାହିଁ। ଡିଟା କାଟିଲେ ରହିପାରିବ, ଏଇଟା କାଟିଲେ ରହିପାରିବ। ଦେଖିଲେ ଏନ୍ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟା ଏକ ଘନ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ?
ଘନ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଗ୍ଲୋବ, ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି, ଫୁଟବଲ ଏରା ସବୁ ଘନ ବସ୍ତୁ, ଚୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଘନ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ପରିସୀମା କେତେ? ପରିସୀମା ତ ଆଖି ମୁଚିକି ମିଶାଇ ଦେବ ସବୁ, ଯେତିକି ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ପରିସୀମା କେତେ ହେଲା 27 ମିଟର। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଗ ମିଟର ପିଛା, ଏଟା 27 ହେଇଯିବ ହେଲା ଆନ୍ସର। ବର୍ଗ ମିଟର ପିଛା 13 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଧର ଯେ ଏକ ବର୍ଗାକାର କପଡ଼ାକୁ 208 ଟଙ୍କା ରଖିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଆନ୍ସରଟା କେମିତି କରିବା? 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 13 ଟଙ୍କା, ତ କେତେ ରଖିଲା ସେ? 208 ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ମାନେ କେତେ ବର୍ଗ ମିଟର ସେ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦେବା ଆମେ। 1 ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 13 ଟଙ୍କା ହେଲେ 208 ଟଙ୍କା ହେବ, 208 ହରଣ 3, ତାହେଲେ କେତେ? 16 ବର୍ଗ ମିଟର କପଡ଼ା ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ତାର ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ? ପଚାରିଛି କ'ଣଟା? ମାନେ 16 ଲେଖିଦେବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। 16 ମିଟର ଲେଖିଲେ ଭୁଲ, 16 ଦେଇଛି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଛି ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ତାହେଲେ ଯଦି ତା'ର ଯେଉଁ ପଚାରି ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ଆର କହିବା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର, ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 16, ତାହେଲେ ତା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ 4 ଆଉ ଗୋଟେ 4, 4 ଚଉକୁ 16 ନା। ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦୁଇଥର ଗୁଣିଲେ 16 ଜାଣିଛୁ ଆମେ କ'ଣ? 4 ଚଉକୁ 16, ତାହେଲେ 4 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 4 ମିଟର ହେଇଯିବ ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। 5,06,002 ଅଙ୍କରେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ବୋଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସର୍ବନିମ୍ନ ଯୌଗିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ? ସବୁଠାରୁ ସାନ ଯୌଗିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏ ସବୁ ଜାଗା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା? ଏଇଟା ତ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ଏଇଟା ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? 9। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର? 9। ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବା। ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ର ଦାମ, ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଟିଭିର ଦାମ ଠାରୁ 4,500 ଟଙ୍କା କମ୍। ଟିଭିଟିର ଦାମ 18,500 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ର ଦାମ କେତେ? ଫ୍ରିଜ୍ର ଦାମ କେତେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଦେଖ ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ ଟିଭିର ଦାମ 18,500 ଟଙ୍କା, ଫ୍ରିଜ୍ର ଦାମ ତା'ଠାରୁ କେତେ କମ୍ ନା 4,500 କମ୍। ତାହେଲେ ତ କମେଇ ଦିଅ, ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 5,500 ହେଲେ 0, 18 4 14, ତାହେଲେ 14,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ର ଦାମ। ଫ୍ରିଜ୍ର ଦାମ ପଚାରିଛି ନା, ଦେଖ ଫ୍ରିଜ୍ର ଦାମ 14,000 ଲେଖିଥିଲେ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସୀତା ଆଉ ଗୀତା ଦୁହେଁ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ। ଗୀତା ଯେତିକି ଫୁଲ ତୋଳିଲା, ସୀତା ତା'ର 4 ଗୁଣ ଫୁଲ ତୋଳିଲା। ସୀତା ଯଦି 444ଟି ଫୁଲ ତୋଳିଥାଏ, ଗୀତା କେତୋଟି ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲା? ଦେଖ ସୀତା ଯେତିକି ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲା, ସୀତା ଆଉ ଗୀତା, ସୀତା 4 ଗୁଣ ତୋଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୀତା 1 ଗୁଣ। ତ ସୀତାର ଦେଇଦେଇଛି ସେ 4 4 4, ମାନେ 444 ଫୁଲ ତୋଳିଛି। ତ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 1 ଗୁଣ, ମାନେ 444 ହରଣ 4 କରିଦେଲେ ଆମର 1 1 1 ପଡ଼ିଯିବ, ମାନେ 101 11 111 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖିପାରିଲ। ଜଣେ ମୂଲିଆ ଦିନକୁ 145 ଟଙ୍କା ନେଲେ। 2 ଜଣ ମୂଲିଆ 2 ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ? ଦେଖ ଜଣେ ମୂଲିଆ ଦିନକୁ ନେଲା 45, ତାହେଲେ 2 ଦିନକୁ ସେ କେତେ ନେଇଯିବ? ଜଣକା ସେ ଜଣେ ନେଇଯିବ 2 ଦିନକୁ 145 290। ତ 2 ଜଣ ଯେହେତୁ କାମ କରି ଆସନ୍ତି, 290 କେତେ ନେଇଯିବେ? 580 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ 200 ମିଲି ପଳାରେ 5 ପଳା ଢାଳିଲେ, ଆଉ 100 ମିଲି ପଳାରେ 1 ପଳା ଢାଳିଲେ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ପାତ୍ରରେ କେତେ ପରିମାଣ ତେଲ ହେଲା ଦେଖିବା। ଦେଖ 200 ମିଲି 5 ଥର ଢାଳିଲେ ତ 1000 ମିଲି ହେଇଗଲା। 1000 ମିଲି ମାନେ 1 ଲିଟର, ଆଉ 100 ମିଲି ବାଲା ଗୋଟେ ଢାଳିଲେ ତ 100 ମିଲି ହେଇଗଲା। ସେ 1 ଲିଟର 100 ମିଲି, 1 ଲିଟର 100 ମିଲି ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଲା, ଟୋଟାଲି ହେଇଗଲା 1 ଲିଟର 100 ମିଲି। ତାହେଲେ 1 ଲିଟର 100 ମିଲି ଗୁଡ଼ା ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାର ହର ବଡ଼, ହର ସାନ ହେଇଥିବ ଆଉ ଲବ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଲବ ଏଠି ବଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ତ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏଇଟା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, ଏଇଟା ହେବ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 45 କିଲୋ ଆଳୁର ଦାମ 450 ଟଙ୍କା ହେଲେ 5 କିଲୋ ଆଳୁର ଦାମ କେତେ? ଦେଖ 45 କିଲୋ ଆଳୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 450 540 ହରଣ 45, ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 1 କିଲୋ। ତ 5 କିଲୋ ଆଣିଛି, ତ 5 ଗୁଣି ଦେଲେ 1 କିଲୋକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେଲେ 5 କିଲୋକୁ ଗୁଣନ 5, ତ କାଟାକାଟି କରିଦେଲେ ଯେଉଁ 60। ଦେଖ ଏତେ କାଟିଲା କେତେ? 5 କାଟିଲେ 5 କେ 5, 5 9 45, 9ଟା କାଟିଲା 54, 9 6 54 60। ଏମିତି ବି କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବ। ଦେଖ 540 ହରଣ 45 କଲେ 45 କେ 45, ଓହ୍ଲେଇଲା 9, ଓହ୍ଲେଇଲା 0, 45 ଦୁଗୁଣେ 90, ତ 0 ହେଲା। ତ ହେଇଗଲା 1 କିଲୋକୁ 12 ଟଙ୍କା, ତ 5 କିଲୋ କେତେ ହେଇଯିବ? 12 5 60 ଟଙ୍କା। ସେ ଏକା ଆନ୍ସର 60 ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ, ବହୁତ ସହଜ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବା ହେଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଗର? ରାଇଗର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍। ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ଦ ବର୍ନ ସିଙ୍ଗ୍ ଦ ସେମ୍ ସଙ୍ଗ ବିଫୋର୍ ଦ ୱୋଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିୟର? ବିୟର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ୱୋଲ୍ଫ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗୀତଟା କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଡି। ଆଉ ହୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦ କିଙ୍ଗ? ରାଜୁର ମା, ରାଜୁସ୍ ମଦର। ହୁ ୱାଜ୍ ଗାନ୍ଧିଜିଜ୍ ଫାଦର? କିଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗାନ୍ଧୀ କି ଧର୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଗାନ୍ଧୀ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନାଁ କ'ଣ? ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତ ମୋହନ ଦାସ ତାଙ୍କର ନାଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କରମଚାନ୍ଦ, ତ ମିଶେଇକି ସେ ଲେଖାଯାଏ।
मोहनदास करमचंद गांधी तुम बापा ना कौन करमचंद गांधी कौन लिखा तुम बापा ना कौन करमचंद गांधी बुझिपार तार देखिए व्हेन winds blow what happens to the clouds मानकर कौन हुए जो पवन बहले दे सेल ओवर द ब्लू हिल ऊपर से कौन पहरती भासती मैंने भासी भासी जाते हो द सन राइजेस इन डैश ईस्ट पूर्व कौन बस द आन कि ए कम जाने देख दिग जो थी दिग पूर्वर बस दिग पूर्वर आउ सूर्य थी सूर्य सेलेस्टियल बॉडीज है आउट कौन बसता है दी बसता है ओके कौन सा राइट आंसर दी बुझिपार देखी दो तार व्हाट इज ए प्रोनाउन कौटा सी वाज ए फैट गर्ल ताले प्रोनाउन कौन जोटा कि आम कौन नाम बदल व्यवहार करता सी ना कही सी कहला योर पेरेंट्स आर भेरी सिंपल माने आर है जो सॉरी मो कहीदेली का डायरेक्ट आंसर पेरेंट्स माने कौन केमी ना हाव ना इज ना आर तो आर है जो राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ क्लीन अपोजिट कौन क्लीन अपोजिट डटी है जो राइट आंसर बुझिपार स्क्वायरल SQUAREL तो कौन है जोटा स्क्वायरल है जो QUIR यहाँ जो राइट आंसर बुझिपार देखी तार द डॉग इज कौन चिर्पिंग कि बार्किंग कौन हम एथर बार्किंग कहीं बार्किंग हम कारण भोकवा कौन कहुए बार्किंग है आ ब्राइंग तो नुह साउटिंग मान चिल्लेवा चिर्पिंग मान तो जो चढ़ई मैंने करते चिर्पिंग मैंने किचर मिचर करा आउ तुम निजे करदेव यहाँ किसी खास ना बहुत कष्टिया अच्छी एत कष्टिया पड़ेनि परीक्षा तो राइटर लाइफ सैटर्ड इनटू पीसेस कहीं पीसेस भगला कारण जो मदर को से हरदे माँ मरीगले से आउ रिसेलेंट मीन कौन यहाँ हूँ बी तो राइटर रेस्पॉन्स छाड़ फालतू कथा तो लास्ट कौन लिखा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद और रखिद सब कमेंट लिखिद किए केते मार्क पाइल।